નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद, हूँ डाभी सुधा। हिंदी कक्षा 7 पाठ चौथा, कथनी और करनी। कथनी का मतलब होता है जो कहा जाता है और करने का मतलब है जो किया जाता है। ईश्वर ने मनुष्य को एक अलग ही शक्ति प्रदान की है बोलने की। तो ये मनुष्य जो है वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो इसमें एक भेद है, एक अंतर है। इसीलिए हमें इस पाठ में ही उदाहरणों है, कंडक्टर का है, दादाजी का है, आदि कुछ फूल तोड़ने के जैसे कहीं हमें उदाहरण इस पाठ में दिए गए हैं। उसके द्वारा हमें ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो हमें ऐसा अंतर जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो कहते हैं वही हमें काम करना चाहिए। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, इसीलिए हमें मनुष्य के तरह ही एक अच्छा है एक काम करना चाहिए ताकि हम सही मायने में मनुष्य है वो बन सके। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 का पाठ चौथा, कथनी और करनी। कथनी का मतलब होता है जो कहा जाता है और करने का मतलब होता है जो किया जाता है। इस पाठ में मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्य की कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। तो पहले हम उसके शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं, उसके बाद में हम पाठ को ठीक से समझेंगे। देखिए यहाँ पर उसके शब्दार्थ है। तो पहला क्या है? सवारा तो सजाया, अंतर भेद फर्क, पार्क बाग बगीचा, कतार पंक्ति, वर्जित निषेध मनाही, कंडक्टर परिचालक, शीघ्र जल्दी, तपाक से जोश के साथ जल्दी से, पोता पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा इंतजार, राशि रकम, आचरण व्यवहार, सदैव सदा के लिए। अब मुहावरे दो दिए गए हैं। गुणों की खान, उसका मतलब है बहुत गुणी। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित हो जाना। ये उसके शब्दार्थ और मुहावरे थे। अब हम पाठ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक अच्छा ही चित्र दिखाया गया है जिसमें बड़े अक्षर से लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाए है। भगवाने छे माणस ने बीजा प्राणियों करता કંઈક अलग बनावेल છે। कई प्राणियों से उसे सवारा है। सवारना का मतलब होता है सजाया। એને ઘણા બધા ગુણોથી માનવને છે એ આપેલા છે અને એને સુંદર બનાવ્યું છે। इसका उसे अभिमान भी होता है। એટલે માણસને થોડુંક અભિમાન પણ હોય છે, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। અને મનુષ્ય છે એ પોતે વધારે પડતો ગુણવાન છે, પોતે બધા કરતા શ્રેષ્ઠ છે એવું છે પોતે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય, जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। घणी वखत अमुक माणस એવું હોય છે કે પોતે બોલે છે બીજું અને પોતે કરે છે પણ બીજું। એટલે કથની और કરनी બંનેમાં ઘણો બધો ફરક હોય છે। બોલે પણ છે અને કરે પણ કંઈક બીજું છે। એટલા માટે આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે એક માણસ છે ફૂલ તોડી રહ્યો છે અને ત્યાં શું લખેલું છે? ફૂલ તોડના મના है। ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે। बस्ती के बीच में सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ी रखी थी। હવે એક ગામડું હોય અને ત્યાં થોડીક જગ્યા હોય જે સાર્વજનિક જેને આપણે કહીએ છીએ, જ્યાં કોઈ છે મકાન કે કાંઈ બનાવી નથી શકતા,
જેની અંદર સરકારે નક્કી કર્યું કે ભાઈ અહીંયા છે આપણે એક સરસ મજાનો છે એ બગીચો બનાવીએ તો માણસોને પણ થોડુંક હરીફરી શકે, બાળકો રમી શકે, એટલા માટે કે વિચારણા કરે છે. તો એક સુંદર મજાનો છે ત્યાં બગીચો बनावा माटेनी जग्या राखेली छे। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। हवे वरसादनी ऋतु हती, ચોમાસાની ऋतु हती અને એક શેરીની અંદર એક સજ્જન માણસ એટલે એક સારા માણસને એવો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ અહીંયા ખાલી જગ્યા પડી છે પડતર, તો લાવને અહીંયા થોડાક ફૂલ છોડ છે એ વાવી દઉં, એવો એને વિચાર આવ્યો। बात अच्छी थी, विचार तो एनो सारो हतो। वे कहीं से पौधे लाए। હવે એને બહારથી એવો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ મારે પડતર જગ્યા છે એમાં કંઈક ફૂલ છોડ વાવવા છે, બગીચા જેવું બનાવવું છે, તો એ બીજેથી છે એ જે છોડવાઓ છે એના રોપા છે લાવે છે। कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। હવે એને સરસ મજાની છે લાઈન છે એકદમ બનાવી હતી, લાઈનમાં બધા ફૂલો છે છોડવા હવે સરસ મજાના ગોઠવી દીધા, પછી એને પાણી આપ્યું, ખાતર આપ્યું, એની દેખભાળ કરી અને સરસ મજાનું છે એ તમે ચિત્રમાં પણ જોઈ શકો છો કે કેટલા બધા ફૂલો છે એ સુંદર ખીલ્યા છે ને એક બગીચા જેવું છે આખું વાતાવરણ ઊભું થઈ ગયું છે। એટલે પછી લોકો છે ત્યાં બગીચાની અંદર ફરવા આવવા લાગ્યા સવારે સાંજે। फूल सबको अच्छे लगते हैं। હવે આપણે જોઈએ છીએ કે ફૂલ બધાને છે હંમેશા સારા જ લાગતા હોય, કેમ કે ફૂલ એક ભલે કોઈ પણ હોય, કમળ હોય, ગુલાબ હોય, બારમાસી હોય, ચંપો હોય, જાસૂદ હોય, ફૂલ એ ફૂલ અને એની અંદર બધાની અંદર આપણે જોઈએ કે કંઈક વિવિધતા હોય। ગુલાબ છે એ કહેવાય ગુલાબ, પણ ગુલાબના ઘણા બધા પ્રકારના આપણે જોવા મળે, લાલ હોય, પીળા, ગુલાબી, સફેદ, ઘણા બધા લાલ। આ બધા શું છે તો કે ગુલાબના અલગ અલગ રંગો છે। અંતે એને કહેવાય તો ગુલાબ જ, પણ એને અલગ અલગ જે આપણે રંગો જોઈએ તો આપણને મજા આવે કે ના કેટલા સરસ ફૂલ છે। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। હવે જ્યાં સજ્જન માણસ હતો, સારો માણસ હતો, એને એવું લાગ્યું કે ભાઈ માણસો છે બગીચામાં હરવા ફરવા આવે છે અને કદાચ આ ફૂલોને તોડશે તો, એટલે એને એવો વિચાર આવ્યો કે લાવને કાગળની કાપલી બનાવી અને એમાં લખી નાખું કે ફૂલ તોડના મના હે, ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે। એટલે આ બગીચાની અંદર જે કંઈ પણ ફૂલો છે એને કોઈ તોડે નહીં, હરવા ફરવાની છૂટ હોય પણ તમારે તોડવાની એને મનાઈ હોય। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। હવે લોકો છે ત્યાં બગીચામાં હરવા ફરવા માટે જતા, ચાલવા માટે જતા, તો આ તકતી જે કાપલી લગાવેલી હતી ફૂલ તોડના મના હે, ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે, લોકો બધા વાંચતા અને લોકો એનું પાલન પણ કરતા કે ભાઈ અહીંયા આપણે બગીચામાં ફરવા માટે આવીએ છીએ તો ફૂલ આપણે ના તોડવા જોઈએ, એટલે કોઈ ફૂલને તોડતું નહીં। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। હવે નવાઈની વાત તો બીજા લોકોને ત્યારે લાગી કે જે માણસે આ તખ્તી એટલે કાપલીની અંદર લખીને રાખ્યું હતું કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે, એ જ સજ્જન માણસ, એ જ સારો માણસ સવારમાં વહેલો ઉઠી અને ફૂલ છે એ તોડતો હોય છે અને આ લોકો છે એ જોઈ જાય છે। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। હવે પોતે જ છે એ લખેલું હતું ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે અને લોકો એને જોઈ ગયા જે બગીચામાં રોજ હરવા ફરવા માટે જતા હતા, તો એને જોઈને એને પોતાને પણ થોડુંક આમ શરમ સંકોચ થયો અને તરત બોલ્યા કે ભાઈ હું તો ભગવાનને ચડાવવા માટે ફૂલ લઈ જાઉં છું, પૂજા કરવા માટે ફૂલ લઈ જાઉં છું। એટલે જો નિયમ પોતે જ બનાવ્યો છે કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે અને માણસ છે પોતે જ પાછો એ જ વ્યક્તિ ફૂલ તોડે છે। એટલે જ આપણે એક ચિત્ર દ્વારા સમજાયું કે કથની ઓર કરની, જે પોતે નિયમ બનાવે છે પોતે જ નિયમનો ભંગ કરે છે, એવું ના થવું જોઈએ। જે નિયમ બનાવે છે એનું પાલન પહેલાં પોતે સ્વયં કરવું જોઈએ, પછી બીજા પાસે કરાવવાની આશા રાખવી જોઈએ। પછી બીજું આપણને કીધું છે બસ મેં લીખા હૈ ધૂમ્રપાન કરના નિષેધ હૈ। હવે જો એક બસનું ચિત્ર આપેલું છે અને એની અંદર બસની અંદર આપણે ઘણી વખત જાતા હોય તો અંદર લખેલું હોય કે ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે। એક બાર યાદ
यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। હવે બસની અંદર એક મુસાફિર હતો, એને શું કર્યું હતું કે ભાઈ બીડી છે એને પીવાની ટેવ હતી, એટલે તરત એને બીડી સળગાવી અને પીને લગા એટલે કે પીવા લાગ્યો. ઉસે દેખકર કંડક્ટરને કહા, એને જોઈને કંડક્ટરને કહ્યું, ભાઈ સાહેબ બસ મેં બીડી સિગરેટ પીના મના હૈ. કંડક્ટરે કીધું, ભાઈ સાહેબ આ તમે બોર્ડમાં જો અહીં લખેલું છે કે બીડી અને સિગરેટ પીવાની મનાઈ છે. ઉસને જલ્દી બીડી ખિડકી સે બહાર ફેંકવા દી. તરત જે માણસ હતો, જે મુસાફિર હતો, એને તરત બીડી છે એ બંધ કરી અને બહાર છે બારીએથી એને ફેંકી દીધી. થોડી દેર બાદ કંડક્ટર ડ્રાઈવર કે કેબિન મેં જાકર બેઠા. હવે થોડીક વાર થઈ તો જે કંડક્ટર હતો એ જે બસ ચલાવતો હોય ડ્રાઈવર એની બાજુમાં જઈ અને બેસી ગયો. સિગરેટ જલાઈ ઓર દોનો પીને લગે. પછી પોતે જે કંડક્ટર હતો એને જ ત્યાં છે એ સિગરેટ છે એ ચાલુ કરી, સળગાવી અને પીવા લાગ્યો. एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा. પછી જે બસની અંદર લખેલું હતું ધૂમ્રપાન વર્જિત હે, ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે, એ વાક્ય જોઈને તરત છે ને એ મુસાફિર હતો એને કંડક્ટરને કીધું, ભાઈ સાહેબ બસ મેં સિગરેટ પીના મના હૈ. એને ભાઈ તરીકે જ સંબોધન કર્યું કંડક્ટરને કે ભાઈ સાહેબ આ બસની અંદર છે સિગરેટ પીવાની મનાઈ છે. इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए. તો કંડક્ટરે શું કીધું છે કે આ વાક્ય તો છે તમારા માટે છે, જલ્દીથી બોલો. શીઘ્ર એટલે જલ્દી. આ વાક્ય તમારા માટે છે, અમારા માટે નહીં. જો એટલે આ આપણને ચિત્રમાંથી એટલી ખબર પડે કે ભાઈ જો નિયમ બનાવેલો છે, પછી કંડક્ટર હોય કે ડ્રાઈવર હોય એ નિયમ બધાને લાગુ પડે. અહીંયા આપણે ચિત્રમાં જોઈએ છીએ કે મુસાફર જે છે એને કંડક્ટર સિગરેટ પીવાની કે બીડી પીવાની ના પાડે છે કે ભાઈ બસનો બેઠા હોય ત્યારે સિગરેટ કે બીડી નહીં પીવાની, ચાલો ફેંકી દો. એટલે મુસાફરની ભૂલ હતી એટલે તરત છે એને સિગરેટ ફેંકી દીધી. પણ એ જ વસ્તુ કંડક્ટર પાછો ડ્રાઈવર પાસે જે અને પોતે જે બીડી પીવે છે કે સિગરેટ પીવે છે તો એને પણ નિયમનો ભંગ કર્યો કહેવાય. ભલે કંડક્ટર કે ડ્રાઈવર હોય તો એને પણ આ નિયમનું છે પાલન કરવું જોઈએ. એટલે આપણને બીજું એક ઉદાહરણ પણ આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે કથની ઓર કરની. કથની એટલે શું થાય મેં તમને હમણાં જ કહ્યું હતું, જો કહા જાતા હૈ. करने का मतलब होता है जो किया जाता है. एक व्यक्ति, अब हम तीसरा इसका उदाहरण देखते हैं. क्या है, एक व्यक्ति दुकान पर गया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला. હવે એક માણસ છે એક દુકાને વસ્તુ લેવા માટે જાય છે. સ્કૂટર દુકાન કે સામને ખડા કર ही रहा था कि दुकानदार बोला. હવે માણસ છે સ્કૂટર બરાબર દુકાનની સામે છે એ રાખતો તો જ હજી ત્યાં જે દુકાનદાર હતો એ બોલ્યો, આપ अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए. એટલે જે દુકાનનો માલિક હતો, જે દુકાનદાર હતો એ બોલ્યો કે ભાઈ તમારું જે સ્કૂટર છે એ વાહન રાખવાની જગ્યા છે ને ત્યાં મૂકીને આવો. सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा. હવે જે ગ્રાહક હતો એણે કીધું કે ભાઈ મારે કંઈ જાજો સમય રોકાવો નથી, હું તો મારો સામાન લઈને હમણાં જ અહીંથી જતો રહીશ. दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है. तो दुकानदारे કીધું કે ભાઈ દુકાનની સામે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ સારી વાત નથી. आपको यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया, ध्यान से देखना. सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया. હવે પછી દુકાનદારે છે ગ્રાહકને કીધું કે ભાઈ તમારું સ્કૂટર છે એ વાહન રાખવાની જગ્યા છે ત્યાં તમે મૂકી આવો. એટલે સજ્જન માણસ હતો, એક ગ્રાહક સારો માણસ હતો, તરત એને જ્યાં વાહન રાખવાની જગ્યા હતી ત્યાં પોતાનું સ્કૂટર છે મૂકી આવે છે. ઓર વાપસ આકર સામાન ખરીદને લગે. પછી ત્યાંથી મૂકી અને પોતાને જે દુકાનેથી વસ્તુ લેવાની હતી એ પાછો લેવા લાગ્યો. ઇતને મેં સ્કૂટર લેકર દુકાન પર એક લડકા આવ્યા. હવે એ જ સમયે ત્યાં સ્કૂટર લઈને એક છોકરો છે ત્યાં આવે છે. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया. હવે એ સ્કૂટર છે દુકાનની સામે જ ઊભું રાખી અને દુકાનની અંદર જતો રહે છે. इस पर उस सज्जन के दुकानदार से कहा. હવે એ સમયે દુકાનદારને છે એ જે પેલો ગ્રાહકને જે સામે મૂકવાનું કીધું હતું વાહન સ્કૂટર, એ જ માણસ છે એ દુકાનદારને શું કહે છે, આપને ઇસે મના નહીં કિયા.
वह बोला यह तो मेरा बेटा है। એટલે ગ્રાહક છે એ દુકાનદારને કહે છે કે તમે આ છોકરાને તો ના ન પાડી કે ભાઈ સ્કૂટર અહીં ઊભું નથી રાખવાનું, એ વાહન છે ત્યાં રાખો એમ. તો દુકાનદાર શું જવાબ આપે છે, આ તો મારો દીકરો છે, કે આ તો મારો પુત્ર છે, દીકરો છે, એટલે એને હું ના ન કહી શકું. તો આપણને જો આ ઉદાહરણમાં પણ એ ખબર પડે કે પોતે છે એ બીજાને નિયમનું પાલન કરાવડાવે છે, પણ પોતે કે પોતાનો દીકરો આનું પાલન કરતો નથી. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं. ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે વાતો તો ઘણી સારી સારી મોટી મોટી કરતા હોય છે, પણ જ્યારે પાલન કરવાનો સમય આવે ત્યારે પોતે જ એ નિયમનો છે ભંગ કરતા હોય છે. एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए. दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे. હવે એક દિવસ એક સજ્જન માણસ, સારા માણસના ઘરે એક એનો મિત્ર આવે છે અને બંને છે વાતોની અંદર મશગુલ હોય છે કે કિસીને દરવાજા ખટખટાયા. તો ત્યારે કોકે દરવાજો છે એ ખખડાવ્યો. ઉન્હોને ખિડકી સે ઝાંક કર દેખા. તો એણે છે એ બારીમાંથી ડોકું કાઢીને જોયું. બહાર મકાન માલિક ખડા થા. હવે બહાર છે દરવાજો કોણે ખખડાવ્યો હતો? મકાન માલિકે ખખડાવ્યો હતો. જો પિછલે 4 માહ કા કિરાયા માંગને બાર બાર આ રહા થા. હવે ભાડું તત્વો અને એનો મકાન માલિક છે 4 મહિનાથી છે ભાડું લેવા માટે માગવા માટે આવ્યો છે. ઉન્હોને અપને બચ્ચે કો સમજાકર બહાર ભેજા. હવે જે મકાન માલિક છે એ ભાડું લેવા માટે આવ્યો છે, એટલે જે ભાડુત રહે છે એ પોતાના છોકરાને સમજાવીને બહાર મોકલે છે. શું કહે છે? જબ બચ્ચા બહાર ગયા તો મકાન માલિકને ઉસે કહા. જ્યારે છોકરો છે એ બહાર નીકળો એટલે તરત મકાન માલિકે એને કહ્યું, તુમ્હારે પિતાજી સે કહો કે મેં મકાન કા કિરાયા લેને આયા હું. હવે મકાન માલિક હતા એણે બાળકને કીધું કે ભાઈ તારા પપ્પાને જઈને કે મકાન માલિક છે ભાડું લેવા માટે આવ્યા છે. બચ્ચે ને તપાસ સે જવાબ દિયા. પિતાજી ને કહા હૈ કે વે ઘર પર નહીં હૈ. હવે જો બાળકને ખોટું શીખવાડે છે અને બાળક છે એ પાછું જેવું કહ્યું હોય એવું જ છે એ કહે છે. શું કહે છે કે બચ્ચે ને તપાસ સે જવાબ દિયા કે પિતાજીને કહા હૈ કે વે ઘર પર નહીં હૈ. એટલે મારા પપ્પાએ મને એમ કહ્યું છે કે મકાન માલિકને કહી દેજે કે પપ્પા ઘરે નથી. બચ્ચે કી બાત સુનકર મકાન માલિક હસને લગે. હવે આ બાળકની વાત સાંભળી અને એના જે મકાન માલિક છે એ હસવા લાગે છે. ઘર મેં બેઠે મિત્ર કે ચહેરે પર મુસ્કાન આ ગઈ. હવે એનો મિત્ર જે ઘરમાં બેઠો હતો ને એને પણ હસવું આવી ગયું. કેમ કે એનો મિત્ર જે હતો છોકરાના પપ્પા એ ખોટું બોલ્યા. મકાન માલિક ભાડું લેવા માટે આવ્યા છે તો સાચું બોલવું જોઈએ. ન હોય તો આપણે કહી દેવું જોઈએ કે ભાઈ મારી પરિસ્થિતિ હમણાં ભાડું ભરાય એવી નથી, અમને મહિના કે 2 મહિના પછી તમને 100% આપી દઈશ, મારો વિશ્વાસ કરો. એવું એને સાચું બોલવું જોઈએ, પણ એના બદલામાં પોતે પણ ખોટું બોલે છે અને પોતાના બાળકને પણ છે ખોટું શીખવાડે. તો આ બહુ ખરાબ બાબત કહેવાય કે પોતે ખોટું બોલે અને બાળકને પણ શીખવાડે. એ ભવિષ્યની અંદર એ બાળકની અંદર છે ખરાબ ટેવોનું નિર્માણ છે એ 100% થશે. घर में बैठे मित्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए. अभी देखिए पानी पानी हो जाना उसका मतलब होता है बहुत लज्जित होना. હવે એના મિત્રને જોઈ અને જે એનો છોકરાના પપ્પા હતા એને શરમ આવવા લાગી. કેમ કે પોતે ખોટું બોલ્યા, છોકરા પાસે ખોટું બોલાવડાયું, એટલે એને પોતાને પણ શરમ આવી કે આ તો મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. એક सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपने बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए. હવે જો એક સારો માણસ છે એ શીખવાડે છે કે અમે કોઈ પણ કામ કરીએ એ ગલત ઢંગ સે નહીં કરના ચાહીએ, સદા અપને બારી કી પ્રતીક્ષા કરવી છે. આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ એ આપણે ખોટી રીતે ના કરવું જોઈએ. શક્ય હોય એટલું બને ત્યાં સુધી સાચું જ બોલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. ઘણી વખત આપણે પછી દરરોજ ખોટું બોલતા હોઈએ અને ઘણીવાર આપણે સાચું બોલતા હોઈએ તોય પણ આપણો કોઈ વિશ્વાસ ના કરે. एक बार क्या हुआ था कि एक छोटी बच्ची थी जो रेलवे स्टेशन पर अपने माँ के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी. तो वहाँ पर उसने देखा 2-3 औरतें थी और उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे. तो वो जो लड़की थी उसके मम्मी के साथ वो किताब पढ़ रही थी. तो वो 2-3 जो औरतें थी और उसके साथ जो लड़का था और वो औरतें सोचने लगी कि लड़की कितनी अच्छी है, देखो
यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी बैठी हुई किताब पढ़ रही है। तो उसने उस लड़की की माँ से पूछा कि आपकी बेटी कितनी अच्छी है, देखो यहाँ बेटी बेटी भी किताब पढ़ रही है। और हमारे लड़के तो घर में कितनी बार हम उसे समझाते हैं कि तुम पढ़ाई करो लिखो, फिर भी वो हमारी सुनते ही नहीं है हमारी कुछ बात। तभी उस लड़की की माँ ने उसे कहा कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। मैं जब भी मेरे काम से मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं किताब पढ़ने बैठ जाती हूँ, और यह दृश्य है मेरी बेटी हर रोज देखती है, मुझे देखती है कि मेरी माँ है वो काम करके फुर्सत मिलते ही वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती है। तो मेरी बेटी को भी ये समझ में आया कि अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल लेके बैठ जाती है किसी की, छोटे बच्चे की जो औरतें होती है वो, तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि चलो मोबाइल पड़ा है तो उसमें तुरंत ही गाने सुनने लगते हैं, कोई और कुछ देखने लगते हैं। तो जैसे हमारा घर में वातावरण होगा ऐसी ही असर अपने बच्चे पर पड़ेगी। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं पढ़ाई करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, तो मेरी बच्ची भी ये देखती है और वो ये पढ़ती है। तभी उस औरत को थोड़ी सी लज्जा आ गई, उसको शर्म आ गई कि ये तो बहुत अच्छी बात कही इसने, हम ऐसा कभी पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, टीवी देखने बैठ जाते हैं, तो हमारे बच्चे यही सीखेंगे। बच्चों को बोलते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। मगर जब हमारी मम्मी जो है, हमारी माता जो है, वो कभी लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो बच्चे भी नहीं करेंगे। वो हमारे घर में जैसा वातावरण होगा वैसे ही बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि बच्चों को सही रास्ता मिल सके, बच्चा बड़ा होकर को अच्छा नागरिक बन सके। हमारे घर में ऐसा वातावरण ही हमें रखना चाहिए। इसीलिए एक सज्जन ने अपने को पोते को यही सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। એટલે કે આપણે કોઈ પણ કામ ખોટી રીતે નહીં કરવાનું, થોડીક વાર લાગે તો આપણે રાહ જોવાની। एक दिन की बात है, देखिए यहाँ पर एक चौथा जो दृश्य दिखाया गया है उसमें क्या है, एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। હવે એક દિવસની વાત છે કે આપણે જે લાઇટ બિલ જેને કહીએ છીએ, વીજળીનું બિલ, એ ભરવા માટે એ જાય છે ઓફિસે, અને એની સાથે એનો 8 વર્ષનો પોતા એટલે દાદાની સાથે એનો દીકરો પણ જાય છે, દીકરાનો દીકરો એટલે એને પોતા કીધું છે। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखने में कोई उपाय सोचने लगे। હવે બિલ ભરવા માટે એ ત્યાં જાય છે તો એને લાંબી છે એ લાઈન જોવા મળે છે અને વિચારવા લાગે છે કે હવે આમાં શું કરવું, આપણો વારો ક્યારે આવશે। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूलाए, लो इसको भी जमा करवा दो। जो શું કરે છે તો કે એક આડોશી પાડોશી માણસ હોય છે, એને પરિચિત જાણીતો માણસ છે, લાઈનમાં એને ઊભેલો દેખાય છે એટલે તરત શું કહે છે કે આલે ભાઈ આ બિલ છે એ તો ઘરે ભૂલી ગયો તો આને પણ ભરી દેજે। એટલે શું થયું તો કે ભાઈ પોતાને લાઈનમાં ઊભું ના પડે અને પરિચિત જાણીતી વ્યક્તિ હોય ને ત્યાંથી જ બિલ આપી દે કે ભાઈ મારું પણ ભરી દેજે। लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले, उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। હવે 8 વર્ષનો બાળક છે એ જોવે છે કે મારા દાદા છે એ લાઈનમાં ઊભતા નથી અને વચ્ચેથી જેને આપણે કહીએ ને આડેથી જઈ અને જાણીતી વ્યક્તિને બિલ અને પૈસા આપી દીધું કે હાલે તું આ પૈસા મારા પણ ભરી દેજે। અને નાનો બાળક છે એના દાદાને કહે છે કે દાદા તમે પણ લાઈનમાં ઊભો ને, શું કામ વચ્ચેથી બિલ આપો છો, આપણે પણ લાઈનમાં ઊભું જોઈએ। એ 8 વર્ષનો બાળક પોતાના દાદાને જે સમજાવે છે અને આ વાત સાંભળી અને જે લાઈનમાં ઊભેલા માણસો હતા એ પણ હસવા લાગ્યા કે આ 8 વર્ષના બાળકને એટલી ખબર પડે છે કે જો બધા લાઈનમાં ઊભા હોય તો આપણે પણ બિલ ભરવા માટે લાઈનમાં ઊભું જોઈએ। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે જે વાતો તો મોટી મોટી કરે છે પણ એને પોતે ખુદ અપનાવતા નથી। આપણે સ્વચ્છતા અભિયાન છે એ બધાય
ચાલુ કર્યું છે. ગાંધી જયંતિના દિવસે જ નરેન્દ્ર મોદીએ આ યોજના છે સરસ બહાર પાડી હતી કે સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. અને કહેવાય છે કે ભાઈ સ્વચ્છતા હોય ત્યાં જ ઈશ્વરનો વાસ હોય છે. તો નિયમ બનાવે છે ઘણા સરસ મજાના, પણ પાલન કરવાવાળા બહુ ઓછા હોય છે. અને વાતો જ્યારે કરે છે ત્યારે એમ કહે છે કે હા, કચરો ન નાખવો જોઈએ, આ ફૂલ ન તોડવા જોઈએ. આપણે આ પાઠની અંદર જોયું છે કે ફૂલ તોડવાની ના પાડે છે, સજ્જન પોતે જ ફૂલ તોડી આવે છે. કંડક્ટર છે એ બીજાને સિગરેટ પીવાની, બીડી પીવાની ના પાડે છે ને પોતે જ પાછો પીવે છે. સ્કૂટરનું આપણે ઉદાહરણ જોયું કે ભાઈ દુકાનદાર છે એ બીજા માણસને સ્કૂટર કે વાહન છે એ સામે પાર્ક કરાવે છે લાઈનમાં, અને પોતાનો દીકરો આવે છે તો તરત ત્યાં ગાડી ઊભી રાખીને અંદર જતો રહે છે. તો કહે છે કે ભાઈ આ મારો દીકરો છે. એવું ચોથા ઉદાહરણની અંદર પણ આપણને એવું સમજાયું કે દાદાજી છે એ બાળકને વાતો તો સારી શીખવાડતા હોય કે ખોટું ન બોલવું જોઈએ, સાચું બોલવું જોઈએ, ક્યારે નિયમનો ભંગ ન કરવો જોઈએ, સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. પણ દાદા પોતે જ અહીંયા શું કરે છે તો કે ભાઈ બિલ ભરવા ગયા છે, બિલની લાંબી લાઈન છે, તો દાદાજીને વિચાર આવે કે લાઈનમાં ઊભું એના કરતાં જાણીતાને આપણે બિલ આપી દઈએ તો તરત આપણું બિલ છે એ ભરાઈ જાય છે. પણ 8 વર્ષનો બાળક છે એને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ દાદાજી જે કરે છે, મારા દાદા, એ તો બહુ ખોટી વાત છે. આપણે લાઈનમાં બધાની સાથે આપણે લાઈનમાં ઊભું જ જોઈએ. બધા બિલ ભરવા માટે આવ્યા છે તો આપણો પણ થોડીક વાર પછી વારો આવવાનો જ છે. જો આપણે લાઈનમાં ઊભશું તો આપણો વારો આવશે. इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता. ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता. वे हंसी के पात्र बनते हैं. इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. જો પછી શું બને છે તો કે આવું જ્યારે બધા માણસો વચ્ચે કોઈ નાનું એવું બાળક જોઈને દાદાને એમ કહી દેતું હોય કે દાદા તમે લાઈનમાં ઊભો, બધા લાઈનમાં ઊભા છે, તમારે પણ ઊભું જોઈએ, તો શું થાય? દાદાનું જો અહીંયા બધા હસીને પાત્ર બન્યા છે. દાદાનો બધાએ મજાક ઉડાવ્યો કહેવાય કે આટલી વૃદ્ધ વ્યક્તિ થઈ અને એવું બાળક એને એવું શીખવાડે છે કે દાદા લાઈનમાં ઊભો. તો એવું માણસ પછી શું બને? ભલે દાદાજી હોય કે બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, તો એનું શું હાંસીને પાત્ર બને. બધા એનો શું ઉડાવે છે? મજાક ઉડાવે છે. એટલા માટે આ પાઠની અંદર આપણને એ જ સમજાયું છે કે કથની અને કરની સદૈવ એટલે કે હંમેશા સમાન રાખવી ચાહીએ. જે આપણે બોલીએ એ આપણે હંમેશા કરવું જોઈએ. પછી જ આપણે બીજાને છે એ નિયમનું પાલન કરાવાય. પહેલાં આપણે ખુદ સ્વયં કરવું જોઈએ. वो कथनी करनी एक સમાન જગ મેં મિલતા સબ સમાન. જો वो કથની અને કરની એક હશે તો આપણા સમાજની અંદર, આપણા દેશની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના ફાયદાઓ થશે. બાળકોની અંદર, શાળાની અંદર બાળક ભણવા આવે છે તો બાળકને એ જ શીખવવામાં આવે કે સ્વચ્છતા કોને કહેવાય, નિયમિત કેમ અવાય, સાચું બોલવું જોઈએ, ખોટું ના બોલવું જોઈએ, વડીલોને માન સન્માન આપવું જોઈએ. આ બધા ગુણો છે બાળકને આવું શાળાની અંદર વાતાવરણ આપવામાં આવે છે, શીખવવામાં આવે છે. એટલે બાળક છે જ્યારે પણ એના ઘરે એવું ખોટું જોશે કે એના ઘરનું કોઈ પણ માણસ છે એ ખોટું કરતું હશે, બાળક શાળામાં શીખીને ગયું હશે તો તરત કહેશે કે ખોટું ના બોલવું જોઈએ, પહેલાં આપણે જ નિયમનું પાલન કરવું જોઈએ. કચરો છે બાળકને આપણે શીખવાડ્યો કે ભાઈ કચરા પેટીમાં જ નાખવું જોઈએ, તો એ બાળકને પણ ટેવ હશે. પોતે વેફર ખાશે કે બિસ્કિટ ખાશે, તરત છે એનું જે ફૂડ પેકેટનો કાગળ છે ક્યાં નાખશે? કચરા પેટીમાં નાખશે. અને એના ઘરના વ્યક્તિ છે જ્યાં ત્યાં નાખશે એટલે બાળક તરત કહેશે કે મમ્મી આ કચરો અહીંયા ન નખાય, કચરા પેટીમાં નખાય. અને હવે તો આપણે સુવિધાઓ પણ સારી છે કે ભાઈ નગરપાલિકાની ગાડી છે એ કચરો લેવા માટે આવે છે, તો આપણે કચરા પેટીમાં કચરો આખા દિવસનો ભેગો કરાય. જેવી ગાડી આવે એટલે એમાં ઠલવી દેવાય. એટલે શું થશે? ઘરમાં પણ સ્વચ્છતા રહેશે, બહાર પણ ગંદકી નહીં થાય. અને ગંદકી નહીં થાય અને સ્વચ્છતા રહેશે તો આપણું આરોગ્ય એટલું જ સારું રહેશે. એટલે હંમેશા સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. અને કથની ઓર કરની એટલે કે જે આપણે બોલીએ છીએ આપણે ખુદ પોતે કરવું જોઈએ. તો આ સરસ મજાનો એક પાઠ હતો જેમાંથી આપણે ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે કે જે આપણે બોલીએ એ જ આપણે કરવું જોઈએ. चलो अब हम इसका स्वाध्याय देखते हैं. अंदाज अपना अपना. तो उसमें पहला ही प्रश्न है, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए. तो हमें अपना विचार जो है यहाँ पर बताना है. मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में समानता रखना हमारा कर्तव्य है. कथनी और करनी में एकता रखना सज्जनों का काम है. कथनी और करनी में एकता वही रख सकता है जो सत्यवादी और निर्भय हो.
जग में उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमें अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्तों से जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़ी है। तो हम इसमें बता सकते हैं कि कथनी और करनी में अंतर विषय में मेरे दोस्तों ने लिखा है कि मैं सदैव अपनी कथनी और करनी में समानता रखने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे इस प्रयत्न में मुझे कई बार असफलता भी मिली है, परंतु मैं हमेशा यही प्रयत्न करता हूँ कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। देखिए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक लड़का था, राहुल नाम था उसका। आज वो कई बार फेल हुआ था, हर एक परीक्षा में वो फेल हो रहा था। आज वो डेप्यूटी कलेक्टर बन चुका है। यूट्यूब में उसका एक वीडियो भी है, आप ज़रूर देखना उसे। आपको थोड़ा सा हिम्मत और प्रोत्साहन भी मिलेगा कि उसके पिताजी बैंक में नौकरी कर रहे थे। तो वो कई बार, उसका परिवार इतना शिक्षित होने के बावजूद भी वो 10वीं कक्षा में 52 जिसे बोलते हैं हम परसेंटेज लेकर आया। और देखिए, उसके बाद उसने जिसमें पढ़ाई की वो बार बार फेल हो रहा था। और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि नहीं, मैं हर बार फेल हो रहा हूँ, हर एक परीक्षा में फेल हो रहा हूँ। फिर उसने इतनी मेहनत की, उसकी उम्र की जो पूरी होने वाली थी और उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो उसने इतनी मेहनत की। और वो जो आईएएस की परीक्षा जो होती है, यूपीएससी जीपीएससी जैसी परीक्षाएं होती है, उसने काफ़ी मेहनत की, कितनी सारे किताबें खरीदी और 1 साल मेहनत करने के बाद उसे जो सफलता मिली, आज वो एक कलेक्टर बन चुका है। और उसके उदाहरण के द्वारा हमें ये मिलता है कि उसने जो किया, सोचा कि भाई मैं ये करूँगा, और उसने ये करके दिखा दिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कथनी और करनी दोनों उसने कर कर दिखा दिया कि भाई मुझे कुछ बनना है। उसका जब छोटा बच्चा था तभी से वो उसे लाट साहब कहते थे। लाट साहब का मतलब होता है कलेक्टर, उसके घर में उसे कहते थे। बहुत आलसी लड़का था और इसे लाट साहब कहते, तभी उसने बचपन से सोच लिया था कि मुझे कलेक्टर बनना है। सब कहते थे कि ये इतना आलसी लड़का इतनी बार फेल हो रहा है, ये कैसे कलेक्टर बनेगा। और उसने ये सोच लिया था और बड़ा होकर उसने कितनी बार फेल होने के बावजूद भी अंत में उसने इतनी मेहनत की और कलेक्टर बनकर दिखा दिया। तो ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना है कि मैं फेल हो गया हूँ, अब कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ हम कर सकते हैं, मगर हमारा जो हौसला है वो मजबूत होना चाहिए। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, करके देखिए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। इसमें आपको कई सारे मैं, कथनी, चाहता, रखनी, वे, समानता, सबको, करनी, फूल, मैं, कहीं, तोड़ना, हर रोज, अच्छे खेलने, मना, से, चाहिए, पौधे, पढ़ना, लगते, लाई, है, ये जो सारे शब्द हैं, उन शब्दों को हमें एक एक शब्द लेकर हमें उचित क्रम में वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर से हमें एक उदाहरण दिया गया है। देखिए क्या है, यहाँ पर आया है फूल, यहाँ पर तोड़ना, यहाँ पर मना और है। तो इसका वाक्य क्या बना, फूल तोड़ना मना है। इसी प्रकार से हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं। मैं कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मैं हर रोज यहाँ पर हर रोज खेलने जाता हूँ, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। देखिए इतने शब्दों में से ये दूसरा वाक्य बना है, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। तीसरा वाक्य भी बन सकता है, कौन सा है, तो पहला हम लेंगे यहाँ से सबको, कथनी करनी में, कथनी करनी, यहाँ पर हमें ढूंढना है। यहाँ पर देखिए कथनी, अभी हमें क्या ढूंढना है, करनी। मैं कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है मैं। समानता रखनी चाहिए, समानता शब्द कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है समानता। और यहाँ पर हमें अब क्या ढूंढना है, रखनी। और चाहिए, चाहिए शब्द देखिए यहाँ पर है।
तो इस पर से एक वाक्य बना, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। अभी एक वाक्य और बनेगा, क्या है, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। वे यहाँ पर है, कहीं से शब्द आपको यहाँ पर से ढूंढना है। कहाँ पर है देखिए अभी आप, यहाँ पर है कहीं, नीचे ही है से। अच्छे, अच्छे का शब्द कहाँ है यहाँ पर ढूंढना है। देखिए यहाँ पर है अच्छे पौधे, पौधे कहाँ पर है देखिए यहाँ पर है पौधे लाए, यहाँ पर है लाए। तो इसमें से हमने एक एक शब्द को ढूंढा, तो इसमें हमें कौन सा वाक्य मिला, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो चलो अब इसमें से 4 वाक्य बने हैं। ऐसे आप कहीं भी और भी शब्द लिखकर अपने आप ही कोई वाक्य बना सकते हैं, ताकि आपकी जो तर्क शक्ति है वो खिल सकती है और आपको कुछ नए नए वाक्य बनाने की आशा जगेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो चौथा पाठ है वो हम यहाँ पर पूरा करते हैं। और आपको ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें हमें 4 सिखाई गई है। तो हमें और कथनी और करनी दोनों में जो भेद दिखाई दिए हैं, हमें उदाहरण द्वारा जो समझाया गया है, उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। थैंक यू।